हाँ जी राजे, वेलकम है तुहाडा मैथमैटिक्स दी अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री दी क्लास दे विच BSc पार्ट 1 नॉन मैडिकल अते BA1 मैथमैटिक्स दे स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक सीगा एप्लीकेशन टू डी मोवरियस थ्योरम, जिहदे विच आपां ने फस्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कीती सीगी लास्ट लैक्चर दे विच। अज आपां सैकेंड एक्सरसाइज दा काम स्टार्ट करन जा रहे हां। सैकेंड एक्सरसाइज है प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। ये तो पहला आपने फस्ट एक्सरसाइज दे विच कीता सीगा nth रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी दी पावर 1/n करदे सीगे, यूनिटी दा nth रूट। अज आप कर रहे हैं यूनिटी दे परमिटिव रूट। परमिटिव रूट की हुंदा, कहंदा कोई कंपलैक्स नंबर है z, इनू कहा जाऊगा nth रूट ऑफ यूनिटी। परमिटिव परमिटिव शब्द है, परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी इफ एंड ओनली इफ z दी पावर n करन ते 1 मिलदा, लीस्ट पॉजिटिव। जिवें मैं तुहानूं कहा कि -1 की पावर 4 करो तो 1 आउंदा ना, -1 की पावर 10 कर दीए तां भी 1 आउंदा, -1 की पावर 20 कर दीए तां भी 1 आउंदा। हुण मैं तुहानूं कहा -1 की पावर घट तो घट कितनी बार करो ताकि 1 आवे? 2। तां 2 की हो जाऊगा, उहदा परमिटिव रूट हो जाऊगा। घट तो घट कितनी पावर करिए ताकि 1 आवे? किसी भी कंपलैक्स नंबर की घट तो घट कितनी पावर करिए ताकि 1 आउंदा आ, तां उस कंपलैक्स नंबर नूं परमिटिव nth रूट बोलिया जाऊगा। हुण जिवें तुसीं बोल रहे हो मैनूं भी -1 की पावर 2 करन ते जी 1 आउंदा, तां इत्थे प्रोनंसिएशन सही की होगी? -1 इज सैकेंड परमिटिव रूट ऑफ 1। की है? -1 की पावर 2 करन ते 1 आउंदा, तां -1 इज प्रिमिटिव सैकेंड रूट ऑफ 1। कि -1 की पावर -1 की घट तो घट 2 पावर करन ते 1 आउंदा, वध पावर करन ते भी तो 1 आउंदा ही आ। 10 कर लो तां भी 1 आउंदा, 20 कर लो तां भी 1 आउंदा, 100 कर लो, 50 कर लो तां भी 1 ही आउंदा। पर घट तो घट कितनी पावर करन ते 1 आवे, उन्ना परमिटिव रूट होगा। जिन्नी घट तो घट पावर होगी उन्ने रूट होणगे। परमिटिव रूट किहनूं बोलना? बेस नूं। इत्थे दो गल्लां नेगियां, बेस अते एक्सपोनेंट। बेस नूं आपां बोलांगे परमिटिव रूट, पर किन्नवां परमिटिव रूट है ये पावर दसूगी। ठीक है, हुण मैं आयोटा की एग्जांपल लेना। आयोटा की घट तो घट कितनी पावर करन ते 1 आउंदा? आयोटा की घट तो घट कितनी पावर करिए 1 आउंदा? आयोटा की पावर 4 करन ते भी 1 आउंदा, आयोटा की पावर 20 करन ते भी 1 आउंदा, आयोटा की पावर 16 करन ते भी 1 आउंदा, आयोटा की पावर 20 करन ते भी 1 आउंदा। पर घट तो घट आयोटा की पावर 4 करन ते 1 मिलदा, तां इहदा मतलब की बन जाऊगा? आयोटा इज प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ 1। समझ लग रहा तुहानूं की गेम चल रही है? Z नूं परमिटिव रूट बोलिया जाऊगा। जे Z की घट तो घट पावर n करन ते 1 आउंदा, तां Z नूं nth परमिटिव रूट बोलांगे। कहना Z की पावर m करन ते 1 नहीं मिलता जदों कि m n तो छोटा है। इसका मतलब की है कि जिन्ना आपां परमिटिव रूट बोल रहे हैं 1, वो तो घट पावर करन ते कदे नहीं 1 आउणा। वध पावर करन ते आ सकदा, पर घट पावर करन ते नहीं आउणा। जिवें -1 की 2 तो घट पावर करन ते कदे भी 1 नहीं आउणा। पॉजिटिव पॉजिटिव शब्द बोल रहा मैं। ऐ तो तुसीं कहोगे कि -1 की पावर 0 कर लो 1 आ जाऊगा, पर 0 पॉजिटिव नहीं हैगी। ये दोनों नंबर की होने चाहिए ने? नैचुरल नंबर होने चाहिए ने। n ते m की ने? नैचुरल नंबर ने, होल नंबर नहीं है। आयोटा की घट तो घट पावर 4 करांगे तां 1 आऊगा। आयोटा की होर घट पावर करन ते 1 2 या 3 करन ते 1 नहीं आउंदा कदे भी। घट तो घट पावर 4 की है तां 1 आउंदा। ठीक है, इसे तरीके नाल इत्थे डेफिनेशन च समझाया गया कि Z की पावर n करन ते तां 1 आउंदा आ। n तो किसी भी होर छोटे नंबर के लिए, n तो किसी भी होर छोटे नंबर के लिए कदे भी पावर करन ते 1 नहीं मिलता। तो इत्थे बोलिया जाऊगा परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। परमिटिव रूट किहनूं बोलना? जिहड़ा बेस दे विच आ। किन्नवां परमिटिव रूट है ये एक्सपोनेंट दसूगा, घट तो घट एक्सपोनेंट। समझ लग गया परमिटिव रूट की डेफिनेशन की है? किसी को हले भी कोई कन्फ्यूजन है मैनूं पुछ लो, क्योंकि सारी अज की एक्सरसाइज इस डेफिनेशन के उत्ते खड़ी है। परमिटिव रूट बोलांगे बेस नूं,
ਕਿੰਨਵਾਂ ਪਰਮਿਟਿਵ ਰੂਟ ਆ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਕਰਨ ਤੇ 1 ਆਉਂਦਾ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ -1 ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ -1 ਇਜ਼ ਪਰਮਿਟਿਵ ਸੈਕੰਡ ਰੂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ 1, ਕਿ -1 ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਪਾਵਰ ਕਰਨ ਤੇ 1 ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ -1 ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਪਰਮਿਟਿਵ ਰੂਟ। ਆਇਓਟਾ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਵਰ 4 ਕਰਨ ਤੇ 1 ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਆਇਓਟਾ ਇਜ਼ ਫੋਰਥ ਪਰਮਿਟਿਵ ਰੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟਿਵ ਰੂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਈ 1 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਕੀ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ? ਸਿੰਸ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਇਜ਼ ਦਾ ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਸੱਚ ਦੈਟ ਓਮੇਗਾ ਰੇਜ਼ਡ ਪਾਵਰ 3। ਹੁਣ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਇਜ਼ ਥਰਡ ਪਰਮਿਟਿਵ ਰੂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ। ਆਇਓਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਇਓਟਾ ਇਜ਼ ਪਰਮਿਟਿਵ ਫੋਰਥ ਰੂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ। -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ -1 ਬਚਦਾ, -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 1 ਬਚਦਾ, ਤਾਂ -1 ਇਜ਼ ਪਰਮਿਟਿਵ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ। ਪਰਮਿਟਿਵ ਸਕੁਅਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰਮਿਟਿਵ ਸੈਕੰਡ ਰੂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਇੱਕ, ਆਰਟੀਕਲ 5 ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ। ਐਗਜ਼ਾਈ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਐਗਜ਼ਾਈ, ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਟਰ ਨੇ ਇਹ, ਐਗਜ਼ਾਈ। ਸਿਸ 2π/n ਇਜ਼ ਪਰਮਿਟਿਵ nth ਰੂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਈ ਆ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਐਗਜ਼ਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਸ 2π/n ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? cos 2π/n ਪਲੱਸ ਆਇਓਟਾ ਸਾਈਨ 2π/n। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨਵਾਂ ਰੂਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ? nth। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀਗੀ? cos 2π/n ਪਲੱਸ ਆਇਓਟਾ ਸਾਈਨ 2π/n, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ n। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੀ ਮੋਵਰੀਅਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਡੀ ਮੋਵਰੀਅਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਸਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ n ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ 2π ਬਚੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ n ਨਾਲ n ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ 2π ਬਚੂਗਾ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਦਾ? cos 2π ਪਲੱਸ ਆਇਓਟਾ ਸਾਈਨ 2π। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ cos ਈਵਨ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਪਾਈ ਤੇ 1 ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਡ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਪਾਈ ਤੇ -1 ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਈਨ ਈਵਨ ਤੇ ਵੀ 0 ਆ, ਔਡ ਤੇ ਵੀ 0 ਆ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 0। cos 2π ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ? ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? 1 ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਰਨ ਤੇ 1 ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਵੀ n ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ 1 ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਕਿ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਰਨ ਤੇ 1 ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਕਰਨ ਤੇ 1 ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਦੈਟ n ਇਜ਼ ਦਾ ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਵਿਚ ਗਿਵਸ ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਫ ਸਪੋਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਦੈਟ m ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਦੈਨ n, ਉਲਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੋ ਕਿ m ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ n ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ m ਦਿੰਦਾ 1। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ nth ਰੂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਵਰ n ਆ, n ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨੰਬਰ 1 ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ n ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ m ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ m ਕਰਦੇ ਆ, n ਦੀ ਬਜਾਏ m ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ? ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ m ਨੂੰ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ mth ਰੂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ nth ਰੂਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਈ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ m ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ m ਆ ਕੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। cos 2π/n ਦੇ ਨਾਲ m ਲੱਗ ਗਿਆ, sin 2π/n ਦੇ ਨਾਲ m ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? cos m into 2π/n ਆਇਓਟਾ sin m into 2π/m। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ m/n ਕੀ ਆ? ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। 1 ਕਦੋਂ ਬਚਦਾ? ਜਦੋਂ cos ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2π ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ -1 ਬਚਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ cos ਦੇ ਐਂਗਲ 'ਚ 2π ਔਡ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ ਪਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ cos ਈਵਨ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ cos ਈਵਨ into ਪਾਈ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ 1 ਬਚੂਗਾ, cos odd into पाई ਹੋਵੇ ਤਾਂ -1 ਬਚਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਆਹ cos ਕਦੋਂ 1 ਦਊਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਈਵਨ ਹੋਊਗਾ। ਈਵਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਈਵਨ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇੰਟੀਜਰ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ m/n ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੀ ਆ? ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? m/n, ਜਦੋਂ m ਨੂੰ n ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਪਰ m ਨੂੰ ਤਾਂ n ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ m ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਉੱਪਰ m ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਆ ਨਾ, ਨੀਚੇ n ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂ, ਇੰਟੀਜਰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂ, ਉਦੋਂ ਇੰਟੀਜਰ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਉੱਪਰ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਨੀਚੇ ਬਿਗਰ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਸ ਆਵਰ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? mn ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਂਟੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਊਗੀ, ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਅਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਚ ਰਲਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਚੱਲੇ ਸੀ? ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ m ਕਰਨ ਤੇ 1 ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ। ਆਵਰ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ? ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ m ਕਰਨ ਤੇ ਜੀ 1 ਮਿਲਦਾ। m n ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ m ਕਰਨ ਤੇ 1 ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ? ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੀ ਹੈ। ਦੇਅਰਫੋਰ cos ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਪਰਮਿਟਿਵ nth ਰੂਟ ਯੂਨਿਟੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹ। ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆਈ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ m n ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ m ਬਿਗਰ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਸਿਸ 2π/n ਦੇ। k ਅਤੇ n ਦਾ GCD ਕਿੰਨਾ ਆ? d ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ? GCD, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕਾਮਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ, HCF ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ, ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। k ਅਤੇ n ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਹੈ? d ਹੈ। ਦੈਨ ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ k ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਿਟਿਵ ਰੂਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਵਾਂ? n/d। ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਿਸ 2π/n। k ਕੋਈ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ, i ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ। k ਅਤੇ n ਦਾ GCD ਕਿੰਨਾ? d ਹੈ। k ਅਤੇ n ਦਾ GCD d ਹੈ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ k ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿਟਿਵ ਰੂਟ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿੰਨਵਾਂ? n/d ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। n/d, d ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ n ਅਤੇ k ਦਾ GCD ਲਿਆ ਗਿਆ। GCD ਚ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੰਬਰ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ GCD ਲਓ, ਕਾਮਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ 2 ਅਤੇ 3 ਦਾ GCD ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 2 ਅਤੇ 3 ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 1 ਹੈ। 2 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ? 2 ਆਉਂਦਾ। 4 ਅਤੇ 10 ਚ ਸਾਂਝਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ? 2 ਆਉਂਦਾ। 4 ਅਤੇ 10 ਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ? 2 ਆ। 4 ਅਤੇ 8 ਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ? 4 ਹੀ ਕਾਮਨ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੇ GCD ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ n ਅਤੇ k ਦਾ GCD ਕਿੰਨਾ? d ਹੈ। d ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ n/d ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਿਟਿਵ ਰੂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ k ਅਤੇ n ਦਾ GCD ਕਿੰਨਾ? d ਹੈ।
GCD का मतलब की है कॉमन डिवाइजर, ये दोनों नंबरों को डिवाइड करता होगा। जिवें मैं 4 और 10 का एलसीएम तो GCD पूछा सी तुहानूं, 4 और 10 का GCD कितना तुसीं दस्सिया 2, ਇਹਦਾ मतलब 2 4 ਨੂੰ भी डिवाइड करता, लाजमी तौर पर 2 10 ਨੂੰ भी डिवाइड करता। डिवाइजर हमेशा दोनों का कॉमन है तो दोनों को डिवाइड करूगा। जे K ਅਤੇ N का GCD D है तो D K ਨੂੰ भी डिवाइड करता, D N ਨੂੰ भी डिवाइड करता। देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स K1 एंड N1 सच दैट, हुण एक मैं डिविजिबिलिटी की गल करदा, इफ A डिवाइड्स B, ਇਹਦਾ मतलब की है A डिवाइड्स B, ठीक है। जे A B ਨੂੰ डिवाइड करदा दैन B की वैल्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है A इंटू M, M ना कहो L कह लो, L की है कोई इंटीजर है। जे A B ਨੂੰ डिवाइड करदा, ये डिवाइजर है, डिवाइजर होंदा जेड़ा डिवाइड कर रहा, ए वाला नंबर डिविडेंड है जिन्हों आपां ने डिवाइड करना। जे A B ਨੂੰ डिवाइड करदा तो B ਦੇ ਵਿੱਚ A एज ए फैक्टर है, दैन आपां की कह सकते हैं A इज फैक्टर ऑफ B। जे A B ਨੂੰ डिवाइड करदा तो A B का फैक्टर है, B की वैल्यू ਦੇ ਵਿੱਚ A मल्टीप्लाई के तौर पर पिया, ये डिविजिबिलिटी के रिजल्ट ने अलग तो। इत्थे हुण तुहानूं की कहा होया, D किहनूं डिवाइड करदा K नूं, ਇਹਦਾ मतलब K की वैल्यू ਦੇ ਵਿੱਚ D एज ए फैक्टर मौजूद है, तो K की वैल्यू च की है K1 इंटू D, K1 कोई इंटीजर है। उवें ही D किहनूं डिवाइड करदा N नूं, तो D N ਦੇ ਵਿੱਚ भी एज ए फैक्टर पिया होऊगा, N इक्वल टू N1 इंटू D। ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ K1 ਆ ਇਹ D कॉमन ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ N1 D कॉमन ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। K1 ਤੇ N1 ਦਾ GCD ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਅਤੇ 10 ਦਾ GCD ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, 4 ਅਤੇ 10 ਦਾ GCD ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ मतलब 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 इंटू 2, 10 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 इंटू 5। ਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਤਾਂ D ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ 2 ਅਤੇ 5। ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ 2 ਤੇ 5 ਫालतू ਬਚ ਗਿਆ, 2 ਤੇ 5 ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਾਮਨ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ K1 ਇੰਟੂ D ਹੈ, ਜਿਹੜੀ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆ N1 ਇੰਟੂ D ਹੈ। D ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ GCD ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕਾਮਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਕਾਮਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ D ਚ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ K1 ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ N1 ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ। K ਅਤੇ N ਦਾ GCD D ਹੈ, ਜੇ GCD ਆ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, D ਦੋਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ D K ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ D ਐਜ਼ ਏ ਫੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ D N ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚ D ਐਜ਼ ਏ ਫੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤਾਂ D ਕਾਮਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਚੋਂ K1 ਬਚਦਾ, ਦੂਜੇ ਚੋਂ N1 ਬਚਦਾ। ਤਾਂ K1 ਅਤੇ N1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ 1 ਆਉਂਦਾ ਕਾਮਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਾਮਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ GCD ਚ ਲੈ ਚੁੱਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ xi ਦੀ ਪਾਵਰ k ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਬਚਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ nth ਰੂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਬਚਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ xi ਦੀ ਪਾਵਰ k ਕਰਨੀ ਹੈ। xi ਦੀ ਪਾਵਰ k ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ N1 ਇੰਟੂ K1। xi ਦੀ ਪਾਵਰ k ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ N1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ K1 ਇੰਟੂ D। N1 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ K1 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੀ ਆ, ਤਾਂ N1 ਇੰਟੂ D ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ K1। N1 ਇੰਟੂ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ N ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ xi ਦੀ ਪਾਵਰ N ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹਦੀ ਹੋਲ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ K1। xi ਦੀ ਪਾਵਰ N ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ,
आ जिहड़ा xi की पावर n है, xi की वैल्यू लिख ली। xi कितना सीगा सिस 2 पाई ओवर n, सिस 2 पाई ओवर n। सिस का मतलब की सीगा cos 2 पाई ओवर n प्लस आयोटा साइन 2 पाई ओवर n। हुण आ जिहड़ा n सीगा ये एंगल नाल आके मल्टीप्लाई होऊगा, पिछे की बचूगा सिस 2 पाई। सिस 2 पाई का मतलब की आ जाऊगा cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। आयोटा साइन 2 पाई तो 0 आ जाऊगा, cos 2 पाई कितना आ जाऊगा 1, तो 1 की पावर k1 करन ते की बचदा 1 ही बचदा। तो यदा मतलब xi की पावर k है, जे दी बाहर पावर आप n1 करिए तो की आउंदा 1 आउंदा। हुण आपां xi की पावर k सी दी बाहर पावर m करके देखदे हां, लेट इफ पॉसिबल करके देखदे हां भी इहदी पावर m करन ते कितना आउंदा। m की तो छोटा नंबर है n1 तो, आ n1 तो छोटा नंबर लैने आपां। दोबारा फिर वही पिछले आर्टिकल वांगू हैपनिंग होगी, अपने कोले इहदी पावर n1 करन ते कितना आउंदा 1 आउंदा, n1 करन ते कितना आया 1 आया। हुण आपां n1 तो कोई छोटा नंबर लैके देखदे हां, n1 तो छोटा नंबर m, तां xi की पावर k दी जे बाहर पावर m करिए तो हो सकदा 1 बचदा। ਇਹਦਾ मतलब xi की वैल्यू कितनी सी cos 2 पाई ओवर n, ਇਹਦੀ बाहर पावर km ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ मतलब 2 ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਬਚਦੀ ਪਈ ਆ k m over n, ਇਹ ਕੀ ਆ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ n ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, n ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ k m ਨੂੰ। ਹੁਣ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ n1 d, k की वैल्यू कितनी है k1 d, d नाल d कैंसल हो गया, n किनू डिवाइड करदा k1 m नू, पर n ते m का जीसीडी का 1 हुंदा सी, आपां ने उपर पढ़िया स्टार्टिंग च n1 अते k1 का जीसीडी कितना सीगा 1 सीगा। उपर स्टार्टिंग च आपां पढ़ के आए हैं कि n1 अते k1 का जीसीडी 1 आ। जे दो नंबरां का जीसीडी 1 होवे, अलग तो समझा रहा मैं, जे दो नंबरां का जीसीडी 1 उन्हां च कुछ भी कॉमन नहीं हुंदा तां कोई भी नंबर एक दूजे नूं डिवाइड नहीं कर सकदा। 2 ते 5 जीसीडी 1 आ ना 2 5 ਨੂੰ डिवाइड करता, ना 5 2 ਨੂੰ डिवाइड करता। ਜਦੋਂ कुछ कॉमन ही नहीं आउंदा ਤਾਂ डिवाइड होने का चांस ही नहीं बनता। जे कुछ दोनों च कॉमन आऊगा तो हो सकता कैंसलेशन हो सकती होवे, उपर नीचे कुछ ना कुछ कट कर सकते होइए। जब कॉमन ही कुछ नहीं आ रहा तो कट भी नहीं कर सकते, आप सिंपलेस्ट फॉर्म पई है। 6वीं 7वीं ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਲਜਬਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੱਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। n1 ਅਤੇ k1 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ n1 ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ k1 ਨੂੰ, ਤਾਂ n1 ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ m ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ n1 ਅਤੇ k1 ਦਾ जीसीडी 1 ਆ, ਤਾਂ n1 ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, n1 ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ k1 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ n1 ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n1 ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ m ਨੂੰ। ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ m ਨੂੰ n1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ xi ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਮਿਲਿਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਕਰਨ ਤੇ 1 ਮਿਲਿਆ, n ਨਹੀਂ n1। xi ਦੀ ਪਾਵਰ k ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਵਰ n1 ਕਰਨ ਤੇ 1 ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ xi ਦੀ ਪਾਵਰ k, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ xi ਦੀ ਪਾਵਰ k ਇਜ਼ ਪਰਮਿਟਿਵ n1 ਰੂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ, ਪਰਮਿਟਿਵ n1। ਹੁਣ n1 ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, n1 ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ n1 d, ਇਹੀ ਸੀਗੀ। k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ k1 d। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ n1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ d ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ n1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਗਿਆ n ਓਵਰ d ਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ xi ਦੀ ਪਾਵਰ k ਦੀ ਪਾਵਰ n1 ਕਰਨ ਤੇ 1 ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ xi ਦੀ ਪਾਵਰ k ਇਜ਼ ਪਰਮਿਟਿਵ n1th रूट ऑफ यूनिटी। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਕਿ xi ਦੀ ਪਾਵਰ k ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਬਾਹਰ n1 ਕਰਨ ਤੇ 1 ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਆ ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ xi ਦੀ ਪਾਵਰ k ਇਜ਼ ਪਰਮਿਟਿਵ n1th रूट ऑफ यूनिटी। फिर n1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ n ਓਵਰ d ਆ ਗਈ,
ਤਾਂ n1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ n/dth रूट बोल ਦਾਂਗੇ। ਇਹ बोल ਦਾਂਗੇ कि xi ਦੀ ਪਾਵਰ k इज n1th रूट, दैट मीनस n/dth रूट ऑफ यूनिटी। ये अपना आर्टिकल सी। फिर इस आर्टिकल दी कुछ क्रॉलरीज नेगियां। पहली क्रॉलरी की है कि जे xi की पावर होवे सिस cos 2π/n k ते n का जीसीडी 1 आ तो xi की पावर k परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी है, n1th रूट ऑफ यूनिटी भी है, n/dth रूट यूनिटी भी है, nth रूट ऑफ यूनिटी भी है। ठीक है, सिंस कहना k ते n का जीसीडी 1 है तो d की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, जी आप पिछले आर्टिकल च की है। d की वैल्यू कितनी होगी 1, तो xi की पावर k परमिटिव किन्नवा रूट सीगा n/d सी, d की वैल्यू 1 भर दो तो परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी हो गया। पिछले आर्टिकल च की सी k ते n का जीसीडी कितना आया सी d आया सी, जिन्ना d जीसीडी आउंदा वो n नूं डिवाइड कर दिंदा, इत्थे d कितना 1 है तो n/1 करांगे तो nth रूट ऑफ यूनिटी आ जाऊगा। पहली क्रॉलरी है। दूजी क्रॉलरी की चीज आ कि जे xi की वैल्यू होवे सिस 2π/n xi स्केयर की गल करी जाए, xi की पावर 2 इज परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी इफ एंड ओनली इफ n इज ऑड। कहना जे मान के चल पैने k नूं 2 के बराबर xi स्केयर किहदे इक्वल आ गया परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी, 2 ते n का जीसीडी 1 है क्योंकि k ते n का जीसीडी 1 सी ना, तो k ते n का जीसीडी 1 आ, 2 दे नाल किहदा जीसीडी 1 आ सकदा ऑड नंबर का, 2 दे नाल ऑड नंबर का ही जीसीडी 1 होगा, n की वैल्यू होगी ऑड। ये सीगे क्वेश्चन सॉरी आर्टिकल, थोड़ी जी टैक्नीकल लैंगुएज आ परमिटिव आर्टिकल की, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ, ये उपर सारी एक्सरसाइज बेस्ड है। हुण आपां एग्जाम्पल्स करांगे, तुहानूं एग्जाम्पल बहुत आसान लगणगे जे आर्टिकल के रूल माइंड च ने। देखो पहली एग्जाम्पल की है, prove that the reciprocal of primitive nth root of unity is also primitive nth root of unity। कि nth root of unity का reciprocal कर दिए वो भी nth root of unity आ जाता। सो पहला तो आप xi की गल करांगे। xi की चीज आ सिस 2π मतलब cos 2π/n प्लस आयोटा sin 2π/n। लेट xi की पावर k इज परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। हुण आपां परमिटिव nth रूट लै रहे हैं तो n अते k का जीसीडी 1 लेना पऊगा। जे nth रूट लै रहे हैं तो पहली क्रॉलरी ने दस्सिया सी n अते k का जीसीडी 1 आ। हुण आपां इहदा रेसिप्रोकल करना, इहनूं परमिटिव रूट कहा गया ना, इहदा रेसिप्रोकल करांगे तो इहदी पावर माइनस च आ जाऊगी। तो xi की पावर माइनस k इज परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि माइनस k ते n का भी तो जीसीडी 1 होगा। जे k ते n का जीसीडी 1 आ, उन्हां च कुछ भी कॉमन नहीं होता तो माइनस लगा के भी नहीं कुछ कॉमन होना, तो माइनस k ते n का जीसीडी भी 1 आ। इहदा मतलब xi की पावर माइनस k नूं भी परमिटिव रूट बोलिया जाऊगा। तो xi की पावर माइनस k की चीज़ आ उहदा रेसिप्रोकल। सो जे कोई परमिटिव nth रूट आ उहदा रेसिप्रोकल कर दोगे तो भी परमिटिव nth रूट रहिंदा। हुण इहदे नाल दीआं जिहड़ी सैकंड एग्जाम्पल आ, इहदे नाल दीआं एग्जाम्पल्स बहुत होणगीआं तुहाडे करन दे लई। ये मैं एग्जाम्पल नूं इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा, एग्जाम्पल तो आपां करन दा तरीका सिखांगे, वे सिखांगे कि किवें आपां बाकी एग्जाम्पल्स करनियां ने। एक एग्जाम्पल करके तुहाडीआं 5-7 एग्जाम्पल्स क्लीयर हो जाणगीआं। देखो किवें कीता गया, की गल्लां कहीआं गईआं ने, किहड़े-किहड़े मैंबरस दे नाम स्टेटमेंट च दित्ते होए ने। फाइंड करो परमिटिव 8th रूट ऑफ यूनिटी। फाइंड परमिटिव 8th रूट ऑफ यूनिटी। पहला तो xi की वैल्यू लिया करनी है cos 2π/n, क्योंकि जिन्नवा रूट पता करने को कहा गया वो n है, nth रूट कहा गया तो n है, 8th रूट कहा गया तो n की वैल्यू 8 है। यदा मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 8। तो आप xi की जगह पर की लवांगे, n की थां ते सिस 2π/n होंदा ना, तो 2π/8 लवांगे, cos 2π/8 प्लस आयोटा sin 2π/8। हुण xi की पावर n करनी है आपां ने, जिन्नवें रूट पता करने आ, जे nth रूट पता करने आ तो xi की पावर n लवांगे, जे 8th रूट पता करने तो xi की पावर 8 लवांगे। तो xi की पावर 8 की cos 2π/8 प्लस आयोटा sin 2π/8, 8 नाल 8 कैंसल, cos 2π प्लस आयोटा sin 2π, 2π की जगह ते 1 आ गया, sin 2π की जगह ते 0 आ गया। तो आपां नूं ये पता लग गया कि xi की पावर 8 करन ते 1 मिलदा। हुण आ जिहड़ा आ ये n है,
ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰੋਲਰੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ n ਅਤੇ k ਦਾ GCD ਕੀ ਹੈ 1 ਹੈ। n ਅਤੇ k ਦਾ GCD 1 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ n ਮਤਲਬ 8 ਅਤੇ k ਦਾ GCD 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਮਿੰਟ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ n ਅਤੇ k ਦਾ GCD 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 8 ਅਤੇ k ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ 8 ਨਾਲ GCD 1 ਹੁੰਦਾ? 8 ਤੋਂ ਛੋਟੇ, 8 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 8 ਦੇ ਨਾਲ GCD 1 ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ 5 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ 7 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ 5, ਐਗਜ਼ਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ 7, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਰੂਟ 8th ਰੂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੱਲ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ 3rd ਚੈਪਟਰ ਮੇਨ ਹੈ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। B ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। A ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3rd ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ A ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਡੀ ਮੋਵਰੀਅਸ ਥਿਊਰਮ, ਡੀ ਮੋਵਰੀਅਸ ਥਿਊਰਮ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਡੀ ਮੋਵਰੀਅਸ ਥਿਊਰਮ। ਇਹ 3rd ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2-2 ਲੈਕਚਰ ਲਗਵਾ ਲਓ, 2-2 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੀਜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ A ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊ, ਬੁੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 3rd ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਲਗਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਨਾ। ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।